Hi friends, good morning. Welcome to Class on Touch Learn English from Nature vlog series. Today I woke up a little late. Every day I wake up at 5:30 a.m. And this is my daughter Minnu. She wakes up at 6:30 a.m. in the morning. Since I woke up late in the morning, I couldn't go for the morning cycle ride with my friends. So I have cancelled today's ride. And I'm planning to go to some other place on my bicycle. Can you guess where I am going? I'll give you a clue. It's a place where I have spent most of my time during the lockdown days with my friends. Could you guess it now? Okay, I'll tell you. It is to a vegetable garden. I'm planning to go to a vegetable garden today on my bicycle. So, come with me. Let's go together. Let me wear a mask. Minu, would you like to come with me? Would you like to come with me? No. No? Okay, let me go. This is the vegetable garden plot of Save Manarkat Charitable Organization. This vegetable cultivation project of Save Manarkat, named Nammude Mannu Nammude Jeevan, is being supported by the Manarkat Krushi Bhavan under the Subiksha Keralam project of the Government of Kerala. The Herculean task of land preparation could be achieved effortlessly when the energetic members of the Save Manarkat worked together. The Honorable Chairperson of Manarkat Municipality, Ms. M.K. Subeida, is inaugurating the project by sowing seeds in the presence of the Agricultural Officer Manarkat, Mrs. P. Girija. Save Manarkat aims at providing pesticide-free fresh vegetables to people and make them self-sufficient in vegetable production to cope with the shortage of food during the lockdown days. മണ്ണാർക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലാഭകരമായ പദ്ധതി എന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഏവരും നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വീടുകളിൽ പോലും ഇന്ന് ഒരു 4 മൂടെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പച്ചക്കറി ഗ്രോ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വളർത്തുന്നവരാണ്. അതിലേക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്, ഒരു അവയർനെസ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. The Kuruvanna brothers, Mr. Ghafoor, Mr. Hamza and Mr. Nasser and their sister Miss Bushra gave this 1.5 acres of land to Save Manarkat for the vegetable cultivation without any lease rent. The vibrant members of Save Manarkat come here in the morning at 7 a.m. They spend here at least 1 hour nurturing the plants.
A few of them are placing supporting nets for the creeper crops under the leadership of the project coordinator, Mr. Feroz Manus. Achu is uprooting weeds. One of the patrons of Save Manarkad, Mr. M. Purushothaman, is visiting the vegetable garden accompanied by Mr. Shaukat Ali. He is planting a red lady papaya sapling in the garden. We are fortunate to have a pond here in the garden plot that helped us a lot in watering the plants. After the work, we sit here in this shed for taking rest. The lady's finger plants are growing faster than others. Now the plants are in blooms, making all of us extremely happy. Tender vegetables have started appearing. The soothing calmness in this greenish garden make everyone happier. We are all eagerly waiting for the much-awaited harvesting. Not only for the harvesting of vegetables, but also of the happiness. ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ശീലം, ഹാബിറ്റ് എന്നിവ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ നറേഷനിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ചില സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. I wake up at 5:30 AM. ഞാൻ രാവിലെ 5:30 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട്. The vibrant members of Save Manarkad come here in the morning. സേവ് മണ്ണാർക്കാടിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലരായ പ്രവർത്തകർ രാവിലെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. They spend here at least 1 hour nurturing the plants. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും അവർ ചെടികളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. We sit here in this shed for taking rest. ഈ ഷെഡിൽ വിശ്രമിക്കാനായി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാറുണ്ട്. നോക്കൂ, ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ വേർബിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം റുണ്ട് എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അതായത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു ശീലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട്, വരാറുണ്ട്, ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്, ഇരിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്നയാളുടെ ഒരു ശീലമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളിതുപോലെ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ശീലത്തെക്കുറിച്ചോ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതായത് സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ വെർബിനെ അതിൻ്റെ V1 ഫോമിൽ, ബേസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുക. എന്താണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ?
നോക്കൂ, ഈ സെൻറ്റൻസുകളിലെ ആദ്യം എഴുതിയ ആ നീല കളറിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് സബ്ജക്റ്റ്. അതായത് ഇതിൽ കാണിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നയാൾ. വെയ്ക്കപ്പ് എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ്? ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട്. കം വരാറുണ്ട്, ആര് വരാറുണ്ട്? ദി വൈബ്രൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സേവ് മണ്ണാർക്കാട്, സേവ് മണ്ണാർക്കാടിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലരായ അംഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക, അതിനെ V1 ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുക. എല്ലാ വെർബുകൾക്കും 3 രൂപങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും. V1, V2, V3. ഇവിടെ വെയ്ക്കപ്പ്, കം, സ്പെൻഡ്, സിറ്റ് എന്നീ വെർബുകൾ അതിൻ്റെ V1 ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് വേറൊന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല. ഓക്സിലറി വെർബ്സായ ഈസ് എന്നോ ആം എന്നോ ആർ എന്നോ ഹാസ്, ഹാവ് പോലെയുള്ള ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട. സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക, അത് V1 ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യാറുള്ള ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശീലം പറയാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ടെടുത്ത 4 സെൻറ്റൻസുകളിലും സബ്ജക്റ്റുകൾ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അഥവാ ബഹുവചനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ സിംഗുലർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ഏകവചനമാകുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഹി എന്നോ ഷീ എന്നോ ഒരാളുടെ പേര് ഇവയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ V1 ആയിട്ടുള്ള വേർബ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ് സൗണ്ടിൽ അവസാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് വെയ്ക്കപ്പ് എന്നുള്ളത് വെയ്ക്സ് അപ്പ് ആയി മാറും, കം എന്നുള്ളത് കംസ് ആയി മാറും, സ്പെൻഡ് എന്നുള്ളത് സ്പെൻസ് ആയി മാറും, സിറ്റ് എന്നുള്ളത് സിറ്റ്സ് ആയി മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹാബിറ്റ്, ശീലം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കണം, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് V1. ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യത്തെക്കുറിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്, ജനറൽ ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട്സ് അയൺ. കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഏത് കാന്തവും ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കും, അതൊരു ജനറൽ ട്രൂത്താണ്. സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. സൂര്യൻ കിഴക്കാണ് ഉദിക്കാറുള്ളത്, അതിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല. വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് 100 degrees Celsius. വെള്ളം 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിളയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരേ പാറ്റേണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതായത് സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വെർബ് 1 അഥവാ V1 ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം നേച്ചർ എന്ന ഈ വ്ളോഗ് സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാ വ്ളോഗ്സിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനായി ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.